हरे कृष्ण। अतिशय पवित्रतम व्रत एकादशी व्रत। विभिन्न प्रकार यज्ञ कले जेतिकी फल मिली थाए एही एकादशी व्रत को पालन कले किंबा श्रवण कले सेतिकी फल मिली थाए। श्रावण मासर शुक्ल पक्ष एकादशी जहाको पुत्रदा एकादशी बोली कहा जाए। जो मानकर पुत्र संतान जात होई न थाए किंबा जो पितामातांकर पुत्र मानकर विभिन्न समस्या देखा जाउ थाए सेथिपाई पितामाता दुखी होई थांती। से समस्त प्रकार बाधा विघ्न दूर होई थाए। एही एकादशी व्रत को भक्ति रे श्रद्धारे ठीक विधि विधान अनुसारे शास्त्र अनुसारे जो माने पालन करती। एही एकादशी विषय रे राजा युधिष्ठिर कृष्ण को प्रश्न करिसेंती एवं श्री कृष्ण ए विषय कौन उत्तर देइछंती से विषय आसंतु जानिबा। युधिष्ठिर उवाच कहन्ति पंकज नंदन शुणिमा हे मधुसूदन श्रावण शुक्ल एकादशी कहे केउ नामे भासी एकादशी पुण्य फल विधि सहिते आदि मूल कहिबा जहा शुणी नरे उत्सुक एबे स्वर्गपुरे। श्रीकृष्ण उवाच राजाए मन्त पचारन्ते आदरे कहन्ति अच्युते शुण हे नृप सावधान जे पाप हरा कथा मान जाहार श्रवणर हेले बाजपेयर फल मिले पूर्वे द्वापर जुग आदि पाइन महास्मृति गादी एकाही राजा हेला तही नमरे मोहिजित कही सेहु पालन कला मही समस्ते जही सुखी होई एका नृपति हेले दुखी कूलरे तनयन देखी रुचिला नाही धन मही संतत पुत्र चिंता बही प्रायशः नथिले तनय हुई लोके दुःखमय चिंतारे पूरे नृपतिर गला जे काल बहुतर गृहींक गृह सुखतर नहिला पुत्र नृपंकर मंत्री सहित प्रजा गले डाकी कहिले दुख मने ए जन्मे जानी धर्म लोप करिमु नाही विप्रकोप अन्याये धन रखी नाही ब्रह्मस्व देवस्व बा काहीं न्यायर अपहार काहीं पापीर धन आनी नाही पुत्रर परिप्रजा पाली धर्मरे जिणी बसुंधरी दोषकू देखी दंड देली शिष्टकू संभावना कली ए रूपे धर्म मार्गे थाई किंपाओ पुत्री हेली मुही द्विजऊ तम विचारंतु जे विधि उपाय करंतु ए वाक्य शुणी नृपतिर समस्ते करी सुविचार निजर वृद्धावस्था देखी नृपति हेले अति दुखी लोमस ऋषिंक उद्देश्य गले समस्ते वन देशे एवन सेवन बुलिले बहु आश्रम को देखिले नृपति हित मने धरी आश्रम मान अवधारी बुलन्ते मुनि की देखिले ताहांक निकटे मिलिले ए घोर तर तपकार नित्य आनंद निराहार ए जे जित क्रोध निरामय जितात्मा से अति सदय जे सर्व तत्व मान जानी धर्म तत्व को परिमाणी अछंती सनातन होई जाहाकू दीर्घायुष कही जे ब्रह्म समते सक्लेश कल्प कल्पेके जाहा क्लेश एककू एक छिन्न पाए एणुलो मस नाम हुए भूत भविष्य वर्तमान जे जाने त्रिकोण को जान देखिए महामुनि पाद समस्ते छाड़ी न विषाद आनंदे हेले कुहा कुई भाग्यवशरु देखिलई से प्रजा मंत्री
ପୁରୋହିତ ପ୍ରଣାମ କଲେ କ ସମସ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ଦଣ୍ଡ ପରି ଦୂରେ ମୁନିଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ଆଗରେ ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ମୁନିବର ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ମଧୁର ଲୋମ ସୌବାଚ କହିଲେ କିମ୍ପା ଆଗମନ କିଏଥି ତୁମ୍ଭର କାରଣ କିମ୍ପାଇଁ ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ ସ୍ତୁତି କରୁଛ ଅତି ମାତ୍ର କହୁ ଯେ ଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ସତ କରିବୁ ନିଶ୍ଚେ ଜାଣ ହିତ ତାଦୃଶ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରର ଉପକାର କାମ ଶୁଣ କହୁଛି ମହାମୁନେ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଆଗମନେ ଜନ୍ମିଲା ଏକଇ ସଂଶୟ କରତା ଛେଦନ ଉପାୟ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ଜାଣି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିମାଣି ତୁମ୍ଭର ସମ ନାହିଁ ମୁନି ହେଲେ ବା ହେବ ପଦ୍ମଜନୀ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ମହିସ୍ମୃତି ପୁରର ପରଜା ପ୍ରଭୃତି ଆସିଲୁ ଶୁଣି ତୁମ୍ଭ କୀର୍ତ୍ତି କରିବ ମନରଥ ତୃପ୍ତି ଏ ମହାରାଜା ମହିଜିତ ପ୍ରଜା ପାଳନେ ପିତୃବ୍ରତ ତାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରହୀନ ଦେଖି ବିଷାଦେ ହୋଇଅଛୁ ଦୁଃଖୀ ଏ ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ପୁରୋହିତେ ଅଇଲେ ଆମ୍ଭର ସଙ୍ଗତେ ତପସ୍ୟା କାରଣେ ଅଇଲୁ ଭାଗ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ମହାତ୍ମା ଜନମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବହୁ ଶୁଭଙ୍କର ଏଣୁ ଜାଣୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କହନ୍ତୁ ଉପାୟ ଯେ ବିଧି ଶୁଣିଏ ପରି ତାଙ୍କ ବାଣୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରି ମୁନି ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୃତ ଜାଣି କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିମାଣି ଲୋମ ସୌବାଚ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମହିଜିତ ବୈଶ୍ୟଜନୀରେ ହୋଇ ଜାତ ଦଶାରୁ ଧନହୀନ ହେଲା ଏଣୁ ନୃଶଂସ କର୍ମ କଲା ବାଣିଜ୍ୟ କର୍ମେ ରତ ହୋଇ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଯାଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ତୃଷାରେ ଚିତ୍ତ ଜଳଠାରେ ଦେଖିକୁ ପିତା ସେ ସତ୍ୱର ଗଲା ସେ ପିଇବାକୁ ନୀର ଅବସ୍ଥା ହୋଇ ସେହି କାଳେ ମିଳିଲା ଏକ ଗାଈ ଜଳେ ନିଦାଘେ ଆର୍ତ୍ତ ତୁଷାବନ୍ତ ହୋଇ ପିଅନ୍ତେ ସେ ବହୁତ ଘଉଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଗାଈକି ଆପେ ପିଇଲା ପୟ ଦେଖି ସେ ପାପ କର୍ମ ଏ ରାଜନ ଜାଣ ହୋଇଲା ପୁତ୍ରହୀନ ପ୍ରାକ୍ତନ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ନୃପ ହୋଇଲା ମହି ତଳେ ପ୍ରଜା ଉବାଚ ପୁରାଣେ ଶୁଣା ଅଛି ମୁନେ ପାପର କ୍ଷୟ ହୁଏ ପୁଣ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟର ଉପଦେଶ ଦିଅ ଯେଣେ ହୋଇବ ପାପ କ୍ଷୟ ଦୟା କରିଣ ତପବନ୍ତ ମରୂପେ ମହିଷ୍ମତି କାନ୍ତ ପାଇବେ ବଂଶଧର ପୁତ୍ର ସ୍ୱଗୋତ୍ର ହୋଇବ ପବିତ୍ର ଲୋମ ସୌବାଚ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଯାହାକୁ ପୁତ୍ରଦା ଭାସୀ ଏକାଦଶୀ ମହାବ୍ରତ କର ସମସ୍ତେ ବିଧିମତ ସେ ପୁଣ୍ୟ ନିର୍ମଳ ମାନସେ ଦେବ ନୃପତି ପୁତ୍ର ଆସେ ଏ ରୂପେ କରନ୍ତେ ନବର ଅବଶ୍ୟ ହେବ ବଂଶଧର ଶୁଣ ଲୋମଶ ସିଦ୍ଧ ବାଣୀ ନୃପର ପୁତ୍ର ହେଲା ମଣି ଆନନ୍ଦେ ମୁନିଙ୍କି ପ୍ରଣମି ଗଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭୂମି ପ୍ରଜା ପ୍ରଭୃତି ପୁରୋହିତ ଏଠାରୁ ଶୁଣି ନିଜ ହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କାଳ ଆଗମ ତାହିଁ ରହି କାଳବଶରୁ ସେ ଶ୍ରାବଣୀ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆଜ ଜାଣି
ସମସ୍ତ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସାରି ନୃପ ସହିତେ ନର ନାରୀ ବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂକଳ୍ପିଲେ ପୁତ୍ରଦା ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭିଲେ। ଯଥାବିଧିରେ ବ୍ରତ କରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନର ନାରୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନେ ସ୍ନାନ କରି ବିପ୍ର ତିଥି ପୂଜା କରି ରାଜାକୁ ପୁଣ୍ୟ ସମର୍ପିଲେ ସୁପୁତ୍ର ପାଅତୁ ବୋଇଲେ। ପୁଣ ସ୍ୱୀକାର କରି ରାଜା କରି ଦେବତା ଦ୍ୱିଜ ପୂଜା। ଦ୍ୱାଦଶୀ ହବିଷ୍ୟ ସାରିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗେ ଦିନ ନେଲେ। ରାଣୀ ପୁତ୍ରଦା ଫଳ ପାଇ ଶୋଭନ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଶୁଭ ଦିନରେ ଯଥାକାଳେ ସେ ରାଣୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଏ ରୂପେ ପୁତ୍ରଦା ବିକାଶୀ। ଦୁଇ ଲୋକରେ ସୁଖ ଲୋଭ ଥିଲେ ଦୁଇ ଲୋକରେ ସୁଖ ଭୋଗ ଥିଲେ ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇବ। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ରବି ରହନ୍ତେ କର୍କଟରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାସୁଦେବ ହେବ ପବିତ୍ରାରୋପଣ କରିବ। ପବିତ୍ର କହିବା ଯେ ଶୁଣ ଜାଣି କରିବ ଆରୋପଣ। କ୍ଷୈମର ଯତ୍ୟମ ହେମ ବିଭବ ଏ ଗୁଣେ ଘେନିମ। କୁଶ କୌଶେୟ ପଦ୍ମକାଶ ବ୍ରହ୍ମଣୀ କର୍ତ୍ତୁକ କାର୍ପାସ। ଏ ଗୁଣ ମାନଙ୍କୁ ଘେନିମ ସ୍ନାନ କରିଣ ତ୍ରିଗୁଣିମ। ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଦ୍ରକୁ ଅବଧରି ପୁଣି ତା ତିନି ଗୁଣ କରି ଗୋଦାନାନ୍ତରିତର ଶେଷେ ପୂର୍ବ ଦିବସ ଅଧିବାସ। ବିପ୍ରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ତେବେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ପରିଚାରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଗରେ ବସାଇ ଆସନ ପାଦାସନ ଦେଇ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରେ ଭରି ଦେବଗନ୍ଧାଦି ପୂର୍ବ ପରି। ଆଉ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜିବ ଦେଇ ସୁଭୋଜନ। ଏଥୁ ଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରିବ ପବିତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗେ ଦେବ। ରୁଦ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରେ ଜାଣ ବିଷ୍ଣୁରେ ଶିବ ବା ଅର୍ପଣ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆଚରିବ ପବିତ୍ରାରୋପଣ କରିବ। ଏ ଶୋକ ସାଗର ସଂସାର ଯେବେ ତରିବା ଇଚ୍ଛା କର। ଭକ୍ତ ମୁକ୍ତିରେ ଯେବେ ଲୋଭ ଏ ବ୍ରତ କେଭେ ନ ଛାଡ଼ିବ। ବିଧିରେ କରିବ ଏ ବ୍ରତ ବିଧିଟି ଏଥିରେ ନିୟତ। ଅନ୍ୟଥା ସମ୍ବତ୍ସରେ ପୂଜି ବିଫଳ ହୁଏ ତାହା ବୁଝି। କରିଣ ପବିତ୍ରାରୋପଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ଶ୍ରବଣେ ଅର୍ଜୁନ। ଏକାଦଶୀରେ ଏ ତ୍ରିତୟ କରି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ କର ସୁପୁତ୍ର ସୌଖ୍ୟ ପାଅ ନର। ପରଲୋକରେ ସୁଖ ପାଅ ଜାଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏ ଉପାୟ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟୋତ୍ତର ପୁରାଣେ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ପୌତ୍ରୋଦା ଏକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ଅଷ୍ଟଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।